Disunnahkan bagi imam kalau sudah selesai sholat itu jangan ngadep kiblat terus. Nah, kelompok yang model macam tadi, ikhwan, dia tidak peduli sudah. Habis sholat selesai salam, putus hubungan dengan makmum. Wallah, nyingoknya kering. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sudah, dia sibuk dengan dirinya. Bahkan kadang-kadang, maaf, bukan kita nyari kebuaan uang. Habis salam langsung mentuk ke HP. 15 SMS masuk dari itu, SMS masuk, WA masuk. Ada yang langsung nyandek. Tak zikir apa? Karena dia pantang berzikir, dia anggap bid'ah. Na'udzubillah min dzalik.
ديني حقا له تحكيمنا وبه اهتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تجل دينا رحمها أبا بكر الحاضرين ولطف شامل مسترين لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا سر الله مسؤول علينا وعين الله يا رب مضيرة إلينا ونختمها صلاة على محمد كل خير الشافعين إلهنا نسألك بالاسم الأعظم المصطفى فرج علينا لا نسألك باسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى سيدنا محمد شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه أحبابه منهم إلى الأرواح قد سالت الأولى من أهل معنى البدء وأهل زمن الفرد والتقديم عليك بالنافع وسلم النافعة وشيخ الحاضر والأذكار والأوراق والأحزاب والنزول والصلوات والدعوات والنجاة كلهم أجمعين خصوصا صاحب الوسيل الإمام أبي بكر العدل بن عبد الله رسول الله تبارك هو الإمام ضد الرشاد بن عبد الله بن محمد الحدث صاحب كتاب الحج عبد الله بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شام الحبشي وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وأقرانهم وأحبابهم وطلاب تلامذتهم ثم إلى أرواح قد سالتنا ولمدنا بهذه البلد على من درسنا كلهم خصوصا صاحب الحارة صاحب هذا الدار المبارك الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن محمد المنور وأبيه وأمه وأولاده وذريته ومشايخه وأقرانه وأصحابه وكل من دخل هذه الحارة من العلماء والأولياء والصلحاء وأرسل الغرب ثم إلى رسول شيخنا رحمه الله وكاتب مشايخنا وأساتذتنا وبنات سبحانه وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأمهات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والقدرة من الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعاتهم في الدين والآخرة ونسألك يا رب أن ترحمنا وتعفو عنا وتستر قلوبنا وتكشف قلوبنا وتقضي حاجاتنا حاجات والدينا حاجات مشايخنا حاجات إخواننا حاجات أصحابنا أحوال الدنيا والآخرة ولن الله يدفع ويصرف عنا والمسلمين عامة البلاء والوباء والمرض والسبب والعلم من الله يأمن عليكم بالتجريه التعليم عليكم والعلم بالتجريه الدين يعلم بالتجريه لك ونصره وعلم الشفاء من الداء وعلم الصفاء خصوصا من الأستاذ الحبيب بن عبد الله الحشي وعبد الله أبا عبد وشريفة زهرة بنت أحمد بركة وولاء عبد الله بن عيسى الحشي وكل من أصحاب الشفاء من إخواننا صلى أحبابنا ومشفيهم شفاء عند الأشفاء الله يسألنا لا ألمه إن الله يجبنا تدعو الاستقامة ويختم لنا ولكم الحسنى في كل العافية إلى حضرة الله فاتحة إياك نعبد وإياك نستعين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع تذكر التذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والهدى والثواب. اللهم أعوذنا بالعلم زينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة حببنا يا الله بالتقوى والاستقامة وأعنا من جيبة الندامة يوم القيامة. يا حافظ أحفظنا وثبتنا ما ثبت. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا وكن اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا به. صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin hadirat rahimakumullah, bidakumullah, wafaqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu ya Rabb, lakal hamdu syukra. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah. Kita sekarang masuk kepada hari Senin pertama daripada tahun 1442 Hijriah, tepatnya hari kelima malam ke-6 insyaallah. Subhanallah, begitu cepat hari berlalu. Ikhwan rahimakumullah. Sadaqa Rasulullah, yang mana Rasul SAW menggambarkan kepada kita di akhir zaman kita akan merasakan begitu cepatnya waktu itu berjalan. Setahun bagaikan sebulan, sebulan bagaikan seminggu, seminggu bagaikan sehari, dan ini akan kita alami nanti. Sekarang subhanallah, macam seminggu ini cuma 4 hari, telah ketemu lagi Senin. Subhanallah ikhwani. Tapi mudah-mudahan ya Rabb, Allah tidak angkat keberkahan waktu untuk kita. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada orang-orang terdahulu, para salafun salihun, mereka mampu dengan waktu yang singkat banyak amal soleh kita dapatkan insyaAllah. Tak banyak waktu kita yang terbuang, terlalaikan, apalagi na'udzubillah terisi dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan tidak ada dari waktu-waktu kita terisi dengan suatu kemaksiatan insyaAllah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib, hubabat, hadirin hadirat rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kita di majlis ini dari kitab Fathul Ilal Munayyi wal 'Abd Maula al-Imam al-Adil al-Allamah Mufti Syafi'i Dar al-Haram Makkah al-Mukarramah Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syarif Habsyi. Semua kenal putra beliau, semua menjadi ulama besar, bahkan menjadi tokoh awliya salihin. Di antara yang termasyhur adalah Habibana Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habsyi. Mudah-mudahan ya Allah berkat kita baca di kitab, kita berada dikumpulkan bersama mereka-mereka, bersama guru mereka, bersama orang saleh yang mereka cintai, dan pasti perkumpulan itu adalah bersama baginda Rasulullah SAW. Dan ikhwan yang mengulas, sebelum kita memulai, sedikit kami himbau kepada rekan-rekan yang ada di samping, mungkin kalau bisa masuk ke dalam, bisa ada celah kosong, barangkali yang belakang mantap, yang depan mantap, yang depan mantap, dan di belakang kamera dari sana kalau bisa mantap. Yang luar bisa masuk, silakan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah dapatnya silakan buat, tapi insyaallah masih bisa masuk ke orang. Yang buka kitab silakan buka kitabnya halaman 59. Masih kita dalam pembahasan mengenai sunnah-sunnah salat. Seperti yang kami gambarkan dari awal ikhwani, kita sudah mungkin 4 pertemuan belum selesai pembahasan tentang sunnah salat ini. Karena memang sunnah salat begitu banyak, begitu luas. Dan semakin sempurna orang melakukan sunnah dalam solatnya setelah yang wajib, maka semakin besar pula nilai solatnya di sisi Allah, semakin mulia, semakin tinggi dengan apa yang dia lakukan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita saat ini dan kemarin-kemarin mendengar tentang sunnah-sunnah solat ini, Allah pun berikan kepada kita inayah setelah dapat hidayah untuk mampu melaksanakan apa itu sunnah-sunnah dalam solat ini. Baiklah ma'asyiral habaib, kita sampai kepada halaman 59.
Kemarin kita sudah baca sedikit dari alinea kedua di situ, wa yusannu fit tasyahhud akhir tawarruk. Itu sudah kita bahas dan kita ulangi sedikit pembacanya lalu kita lanjut ke bawah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah taala habibana al-habib Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu an. Wa yusannu fit tasyahhud akhir tawarruk wa huwa an yukhrija rijlahu min jihati yaminih wa yulsiqa warikahu bil ard illa man kana alaihi sujud sahwi aw masbuqan. Kemarin sudah kita jelaskan ikhwan rahimakumullah, termasuk disunnahkan untuk tahiyat akhir duduknya duduk tawarruk, namanya tawarruk. Kalau duduk tahiyat awal namanya duduk iftirash. Tahiyat awal atau duduk antara dua sujud itu namanya duduk iftirash. Nah, duduk tahiyat akhir cara ngepor pantat nempel di bumi, kaki kiri kita masuk ke bawah kaki kanan kita tegakkan, itu namanya tawarruk. Ini sunnah. Artinya kalau memang dengan kondisi sholat kita terlalu rapat misalnya, atau kondisi kita mungkin kurang sehat atau dan lain-lain, maka kita boleh tidak duduk seperti ini walaupun itu tahiyat akhir, sah-sah baik. Cuma kalau sengaja meninggalkannya, berarti kita meninggalkan satu sunnah, akan berkurang pahala kita. Nah, ini indah Syafi'i. Ada ba'dul madhab mengatakan tidak sunnah tawarruk tahiyat akhir. Mereka tahiyat awal, tahiyat akhir, itulah juga duduknya. Iftiras, apa kata iftiras? Nah, kita sunnah. Disunnahkan ini untuk tahiyat akhir, kecuali kata beliau Muhammad, kalau engkau meyakinkan engkau akan melakukan sujud sahwi. Kalau kita nak sujud sahwi, kapan sujud sahwi dilakukan? Setelah tahiyat, sebelum salam. Sujud sahwi itu karena adanya kelupaan tentang sunnah ab'ab. Sebelum salam, setelah tahiyat. Maka kau yakin kalau memang kau bakal sujud sahwi, maka dudukmu tahiyat akhir bukan duduk tawarruk, tapi duduk iftirash. Untuk apa? Untuk memudahkan gerakan sujudnya kita. Kalau kita sudah duduk tawarruk, apalagi model badan gemuk, nak sujud itu sago, ngangkat badan itu sago, susah. Ya, itu secara hukum logikanya. Jadi disunnahkan duduknya duduk iftirash kalau memang kita hendak melakukan sujud sahwi. Begitupun seandainya engkau masbuk, kata beliau, kita ini sholatnya terlambat, imam ini tahiyat akhir, kita belum tahiyat akhir. Misal kita masuk rakaat kedua sholat maghrib, imam rakaat kedua kita baru masuk. Maka ketika imam itu tahiyat akhir, kita baru rakaat pertama itu. Kita melak juga duduk tahiyat, tapi tidak tahiyat akhir, duduknya cara duduk tahiyat awal. Jadi tidak melok duduk ngepor, tidak, duduknya seperti tahiyat awal. Wa masbuqan, begitu juga kalau kau masbuk, kata beliau. Atau kebetulan memang kita juga misal mendapatkan kebetulan terlambatnya sangat terlambat, terlambatnya ini sangatnya. Ya, imam sudah tahiyat akhir, kita baru masuk, Allahu Akbar. Maka disunahkan kita langsung melok duduk tahiyat. Nah, tahiyatnya juga tidak usah duduk ngepor tahiyat akhir, duduklah seperti tahiyat awal. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Fal yuftarish wa yad'u yadahu al-yusra ala fakhidhihi al-aysar fi julusi tasyahhud li tasyahhudi wa ghairihi masbutatan madmumatan muhadiyan bi ru'usiha taraf rukbah. Kemudian beliau mengatakan fayaftarishu wa yad'u yadahu al-yusra. Kemudian hendaklah dia bentangkan dia punya tangan di atas paha kirinya. Tangan kiri dibentang, dibuka di atas paha kiri, dan kau bentangkan tanpa kau rapatkan, tidak pula direnggangkannya, biasa baik. Dan kepala jari-jari ini sejajar dengan lutut, bukan megang lutut, bukan melebihi lutut. Ya, mungkin sudah anda sampaikan terakhir di majlis kemarin, kita dapatkan baru salat. Kemarin juga sempat sama Muhammad Kopi Hijau, Muhammad Segap mengatakan salah seorang habaib di sini juga. Ya, beliau keras juga dalam masalah itu. Jadi kalau kita duduk tahiyat, duduk antara dua sujud atau tahiyat, tangan ini megang lutut, ya, lutut yang dipegang itu diketok. Ya, tetak be, sampai ada ngomong tetak be. Wallahu alam. Al-Faqir belum menemukan hadisnya. Cuma ini salaf tidak mungkin melakukan ini sampai begitu kerasnya, kecuali memang mereka ada dalilnya. Jadi tidak megang lutut, di atas paha, ujung jari-jari ini sejajar dengan lutut kita. Jadi bukan megang lutut, bukan megang lutut. Jadi di atas paha. Nah, tidak digenggangkannya, tidak boleh didapatkan, biasa arahkan ke arah kiblat. Sementara tangan kanan kita dibentuk, digenggam, jari-jari ini yang telunjuk kita bukakan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah.
Muhadian ay sejajar biru usiha tarafal rukbah, ujung jari-jari kita dengan ujung daripada lutut kita. Wa yadau yadahul yumna ala tarfir rukbatil yumna, dan letakkan tangan kananmu di atas paha tangan kananmu. Dan jari-jarimu juga ujungnya sebatas dengan lutut tadi, bukan megang lutut, bukan nutupi lutut, tapi di perbatasan antara lutut dengan paha, disitulah kita letakkan ujung jari-jari kita. Wa yaqbidu fi tasyahhudain asabiha illa musabbiha fa yursiluha. Ketika tahiyat, baik tahiyat awal tahiyat akhir, disunahkan kita menggenggamkan tangan kita, ya, kecuali telunjuk yang kita bentangkan atau kita ulurkan, tidak melok digenggam, telunjuk ini dibentangkan. Wa yadau ibham tahtaha ka'agidi 30 wa 50. Nah, di sini beliau memang banyak. Kalau kita buka kitab hadis, di antara mungkin yang banyak dipakai di kalangan anak santri, kitab Ibadatul Ahkam. Di situ jelaskan sifat tangan Rasulullah ketika tahiyat itu macam-macam. Ya, di antaranya yang banyak yang kuat, termasuk yang dipilih oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dalam kitab ini, kau jadikan bentuk tanganmu itu ibham, jempol di bawah telunjuk. Jadi bukan di samping. Ada orang kan di samping, boleh. Ada yang maaf, genggam macam ni, telunjuk macam kita nunjuk uang. Ya, macam nunjuk uang. Jempol megang jari-jari ini boleh, di samping boleh, cuma yang dipilih para salaf termasuk Habib Muhammad dalam kitab ini, letakkan jempolmu di bawah telunjuk, itu lebih afdal, sehingga membentuk bukan di bawah pangkal sini, bukan ya, di ruas jari ujung sini atau di perbatasan antara jari ujung depan sama tengah, sehingga kalau dibentukkan itu seakan-akan angkol 53 Arab, 53 Arab ini 5 Arab kan begini kalau 5, bukan bulatnya, bukan, tapi bulat agak membonjor. Kalau yang asli khotnya begitu. Dan ini 3 ini ya bentuk gigi 3. Jadi seperti angka 53, itu yang afdalnya. Sekali lagi, ikhwan, mau digenggam galau-galau macam ini boleh, mau taruh jempol di samping telunjuk boleh, mau taruh di pangkal bawah telunjuk boleh, tapi afdalnya seperti angka 5 Arab. Ini 3, jadi seperti angka 53, 3 wa 50. Wa yarfa'uha inda qawlihi illallah, dan jari ini tidak kau angkat kecuali ketika ucapan kalimat asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat. Dan mata kita yang tadi memandang kepada tempat sujud, ketika ucapan illallah pindah, belokkan melihat ke arah jari tangan kita ini, ya, dengan jari ini kita memandang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini ditegaskan oleh Habib Muhammad, ya, sesuai dengan kebanyakan hadis Rasulullah, bila tahrik, tanpa kau gerak-gerakkan, kata beliau. Ya, artinya di zaman beliau wong gerak-gerakkan sudah ada, memang itu ada dalilnya. Cuma sebagaimana pernah kami dapatkan dari satu kitab, di situ beliau membahas kitab kecil, ukuran saku. Di situ disebutkan ada belasan hadis yang menjelaskan bagaimana jari Nabi ketika tahiyat. Yang menyebutkan menggerakkan itu ada belasan jumlahnya, kalau salah sampai 13 atau 15. Yang makna dalam kalimat itu menggerak-gerakkan cuma sikok. Jadi beda menggerakkan sama menggerak-gerakkan, beda kan? Kalau menggerakkan, ini menggerakkan, tapi kalau menggerak-gerakkan berulang kali. Nah, memang ada landasan hadisnya, tapi beliau yang pengarang kitabnya mengomentari, kenapa kok ngembek yang sikok sementara yang banyak itu ditinggal? Justru pendapat hadis yang banyak itu yang kita ngembek. Ya, sebagaimana ini yang dipakai oleh madhab Syafi'i. Kita ngembek yang pendapat yang ada belasan, sementara ini cuma sikok. Sementara hadisnya pun tidak ada terlalu kuat dibandingkan yang banyak ini, maka ambek yang banyak ketika itu. Jadi menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Saat kalau ada gerak-gerak, ya sudah, lana amalana walakum amalakum, kami cago kami, kamu cago kamu. Ya, jangan saling nyalakan. Nah, kamunya ya jangan pula bermain. Ya, mentang-mentang ada kawan kita sebelah tuh galak memang bergoyang-goyang tangan, kamu melok juga. Niat kamu main, haram hukumnya. Bahkan ulama mengatakan haram dan batal solatnya. Ngapa? Tak boleh bermain dalam solat. Hati-hati, ya, haram. Ada yang mengatakan tidak batal karena tidak termasuk dalam kitab fikih membatalkan selagi dia gerak-geriknya tidak membatalkan, tapi haram. Namun ada ulama yang lebih menegaskan lagi haram dan dianggap batal karena dia ini sedang sholat, bukan saatnya untuk bermain main. Naudzubillah min dzalik.
Bila tahrik tanpa kau gerakkan, kata beliau. Jadi sekali lagi ummahat, babat, ikhwan, kalau kita lihat ada orang yang menggerakkan, ya silahkan, biarkan. Ya, memang ada landasannya dan ada madhab yang menggunakan seperti itu. Ya, tapi kalau kita mengikuti madhab Syafi'i dari dulu salafun salihun di negeri kita ini di Indonesia, semua kita madhab Syafi'i cuma menggerakkan tanpa menggerak-gerakkan. Ini tegaskan beliau, bila tahrik tanpa kau gerakkan. Jadi cukup illallah diangkat tanpa digerak-gerakkan. Wa akmalu tasyahud wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sempurnanya kalimat tasyahud dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita suka baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sempurna untuk tahiyat awal. Tahiyat akhir silakan sempurnakan dengan ini sunnah menyempurnakan. Artinya kemarin sudah kita bahaskan dalam rukun salat. Tahiyat itu cukup kalau seandainya kita ambil yang pendek, at-tahiyatu lillah. Cuma kalimat itu, at-tahiyatu lillah. Langsung asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu assalamu alayka ya nabiy sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayna nabiyil salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Boleh, sudah cukup. At-tahiyatu lillah. Sudah cukup. Tapi sempurnakan, kata beliau, ngambil sunnahnya, karena riwayat Nabi banyak menyebutkan yang panjang, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Hakada. Kemudian salawat juga sempurnakan. Paling pendek salawat itu Allahumma shalli ala Muhammad. Paling pendek. Ini menurut kaidah yang dipakai dalam ilmu fikih. Ya, tapi sebagian ulama ada yang menekankan itu tidak sempurna. Kenapa? Nabi tidak menginginkan kita salawat batra. Apa itu batra? Salawat yang terpotong. Karena tidak menyebutkan keluarga Nabi dalam salawat. Jadi tambahkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini sudah pas, sudah cukup. Tahiyat awal, tahiyat akhir, kalau ada orang cuma salawat seperti itu, sah salatnya. Tapi untuk tahiyat akhir disunahkan bacalah salawat Ibrahimiyah. Kalau tidak baca salawat Ibrahimiyah, sah-sah saja. Inti kebetulan belum apa salawat Ibrahimiyah, kalau terbalik-balik, terpletot-pletot, mirip kalimatnya. Jadi inti baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma segitu saja, sah. Atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Boleh. Nak salawat apapun boleh. Cuma Abdullah yang sudah ditunjuk oleh Imam Syafi'i dan dilakukan oleh para salaf mengikuti Imam Syafi'i membaca salawat Ibrahimiyah ila akhir ma taqaddam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, kata beliau. Wa yukrahul jahru bitasyahhudi wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a wa tasbih wasairil adhkar. Nah, perhatikan ikhwan rahimakumullah. Salat itu pertama dibagi menjadi dua tentang bacaan suara dan bersuara. Salat malam, maghrib, isya, subuh itu disunahkan yang rukun, ya, sebagian dari yang rukun yang wajib itu takbiratul ihram, suratul Fatihah itu disunahkan dijaharkan, begitupun salam. Tapi untuk tasyahud tidak disunahkan dikeraskan. Jadi cukup sadengan kita yang dengar. Ya. Kemudian untuk yang lain-lainnya dari zikir, baik iftitah, doa iftitah, kemudian bacaan rukuk, sujud, iktidal, duduk antara sujud, itu semua disunnahkan dilafazkan tapi tidak jahar. Baik solat itu solat yang jahar, maghrib, isya, subuh, Jumat dan lain-lain, ataupun solat yang tidak jahar, solat seperti zuhur dan asar. Mana jahar itu suaranya kedengeran. Ya, kalau sholat asar zuhur kan tidak kedengeran suaranya, tapi bukan berarti bisu, hati-hati. Ada orang sholat sediaman, ada juga makin takbir Allah Akbar, Fatihah tidak bersuara, mana sah sholatnya? Harus dengan suara, tapi cukup dia yang dengar, jangan harus ngajak orang lain dengar. Kalau sampai dia ngeras ke suara mengganggu orang lain, makruh hukumnya. Kecuali imam, kecuali kalau memang sholat itu maghrib, isya, subuh seperti yang tadi kita sebutkan pada posisi Fatihah atau pembacaan surah, itu memang disunahkan walaupun sholat dewean sekalipun disunahkan dengan suara. Nah, bahasan mengenai bagaimana hukumnya kalau dong maca selain yang rukun. Rukun itu kan takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, sholawat dan salam. Tasyahud, sholawat dalam tahiyat akhir, kemudian salam. Ini 5, ini wajib dilafazkan. Tak boleh dibaca dalam hati. Nah, bagaimana dengan zikir-zikir selain itu? Zikir-zikir selain itu, surat misalnya, doa iftitah,
doa antara dua sujud, iktidal dan lain-lain, doa-doa tasbih tahmid ketika rukuk, ketika sujud, apakah juga harus dilafazkan? Di sini ada khilaf ulama. Ya, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan itu. Masya Allah, luas kitab itu, luar biasa berkah. Beliau mengatakan ada pendapat ulama dibaca dalam hati boleh dan dapat pahala zikir. Tapi ada yang pendapat tidak, dibaca kalau tidak dengan dilafazkan tidak dapat pahala zikir walaupun tidak membatalkan sholat. Artinya harus dilafazkan kalau pengen dapat pahalanya. Jadi ketika sujud subhanarabbiyal a'la bihamdi subhanarabbiyal bihamdi Allahu akbar rabbighfirli warhamni, harus dilafazkan. Cukup kita bayang dengar, cukup kita bayang dengar. Ini yang sempurna. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau tidak dilafazkan tidak dapat pahala zikir. Tidak dapat pahala zikir walaupun tidak membatalkan salat. Tapi kalau Fatihah tidak disuarakan, tidak sah salat. Takbiratul ihram tidak dilafazkan, batal, tidak sah salat. Begitupun yang tadi sudah kita sebutkan 5. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud, salawat pada tahiyat akhir 2 ini, kemudian ucapan assalamualaikum warahmatullahi, itu tambahannya. Ini harus dilafazkan. Tapi untuk yang bukan zikir yang 5 ini, maka di situ kita dituntut untuk melafazkan juga, ya, untuk melafazkan juga walaupun tidak wajib dan tidak menjadi syarat sahnya salat. Karena ada pendapat yang mengatakan kalau tidak dilafazkan tidak dapat pahala. Jadi mending kita mendapat yang tengah, lafazkan apa sulitnya, tapi dengan pelafasan yang tidak sampai nganggu uang. Di sini beliau mengatakan, ya, jangan sampai kau berucap itu dengan suara yang keras. Fayukrahul jahr, makruh hukumnya. Apa itu? Menjaharkan tadi, artinya mengeraskan suara bacaan tasbih ketika rukuk subhanarabbiyal azim bihamdi sampai dengan galau semasjid. Subhanarabbiyal azim bihamdi Allahu akbar rabbighfirli warhamni wajibni. Tidak boleh, bukan membatalkan tapi makruh. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimakumullah hafizakumullah wa faqakumullah. Wa ikrahul jahr bitasyahhudi. Jadi tasyahud walaupun memang harus dilafazkan, maka jangan dijelaskan keras walaupun imam. Tidak. Salat itu memang wajib dilafazkan, tapi cukup kita bayang dengar. Tasyahud akhir. Begitupun salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa yang kita baca, doa antara dua sujud, doa iftitah dan lain-lain. Wat tasbih wasairil adzkar, dan tasbih dan juga semua zikir-zikir hendaklah kita baca tidak dengan jahar. Dilafazkan wajib untuk rukun, tapi tidak wajib untuk makruh kalau dijaharkan. Jelas insyaallah ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah rabbi zidna ilma. Wa akmalus salam, sempurnakanlah salam. Ucapan salam kita sudah tahu. Rukun termasuk rukun qauli dalam salat. Salat apapun termasuk salat jenazah adalah ucapan assalamualaikum. Sebatas itu yang wajib. Rukun salat, rukun qauli, assalamualaikum. Tak nambah warahmatullah, sah salat wong ini. Tapi disunnahkan tambah kalimat warahmatullah. Wabarakatuh sudah kita bahas kemarin ya, masih ingat insyaallah. Tidak disunnahkan, sepakat ulama. Tidak disunnahkan dalam salat menambahkan wabarakatuh. Cukup assalamualaikum, ini wajibnya, warahmatullah, itu sunnah. Sekali lagi saya ingatkan kepada ummahat, ubabat, akhwan, ikhwat, terutama yang baru hadir mungkin hari ini. Kemarin sudah kita bahas, hati-hati. Assalamualaikum ini rukun qauli, pelapasannya harus benar, makhrajnya harus benar. Kalau kamu ucap assalamualaikum bukan maka tidak sah salat kita. Karena makhrajnya harus benar. Ini rukun qauli dalam salat, harus benar. Assalamualaikum. Selama ini kadang kita tidak sadar, mungkin tidak pernah tahu, tidak pernah sadar gitu. Kalau jujur di luar salat kita mengucap salam, banyakan pakai alif bukan pakai ain. Assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal sebenarnya assalamu bukan Jadi jangan salah ya. Assalamualaikum warahmatullah disunahkan kita tambahi. Sudah. Kemudian ketika itu nolehnya juga di sini ketika ucapan assalamualaikum warahmatullah. Balik ke lagi. Lah ngadep depan, ngadep kiblat, ucap lagi baru yang kedua assalamualaikum warahmatullah. Tidak usah macam-macam ini ya.
Biasa be. Assalamualaikum warahmatullah. Kan ada orang telatah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Lurus be. Tidak usah bentuk belengkung macam itu. Ya, biasa be. Termasuk juga muka tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa be tangan kita tuh. Tidak usah dibuka. Ya. Tip. Memang subhanallah, kadang-kadang kita bingung ini ya, syariat apa adat, ya, apa wong ni latah, tak ngerti kita. Ada yang model macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulak-balik macam itu. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ikhwan rahimakumullah, wa akmalus salam assalamualaikum warahmatullahi. Paling pendek dan sempurna dianggap sah assalamualaikum. Artinya kalau ada orang kebetulan assalamualaikum tes tai cecek nyampak ke badannya, belum mengucapkan warahmatullah, mana hukum salatnya? Selamat. Karena sudah mengucap assalamualaikum tes warahmatullah bagus. Ya, sah. Ada orang nahan kentut misalnya, sampai goyang-goyang salatnya. Ya, pas duduk ini bahaya ini. Tahan kenyut. Assalamualaikum putnya warahmatullah misal. Mana hukum soalnya? Sah, lah selamat. Tapi jangan makruh, nahan kentut, nahan beol, nahan kencing itu makruh. Nah, biar tahu hukumnya ya. Warahmatullah itu hukumnya sunnah. Salam pertama yang wajib, salam kedua sunnah. Noleh hukumnya sunnah. Kalau kita tidak noleh ngadep depan be assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak noleh sah solat kita. Cuma bingung apa tak noleh, apa selau bantal, apa mungkin. Ya. Jadi sunnahnya noleh. Boleh jadi ikhwan, justru ente sunnah tak noleh. Ente sunnah tak noleh. Kapan? Ketika misalnya ente tahunian ini, maaf ya. Ini ulama sering menunjuk contoh-contoh macam ini. Yang mana kalau ente misal solat di samping ente ada pintu ini terbuka, di samping sana ada rumah wong. Rumah itu jendelanya terbuka. Ada betina di situ. Terdengar suara betina. Kalau ente assalamualaikum bakal terjengok di dia. Maka tak usah noleh. Iya, tak usah noleh. Ini juga termasuk sunnah bagi orang yang solat berimaman. Jadi imam itu nanti disebutkan di sini Habib Muhammad menyebutkan. Imam habis solat disunahkan membelok badannya ke kanan. Tapi kalau ke kanan tadi dia bakal nyingok sesuatu yang buruk, maksiatkah, perempuankah, maka tetap ngadep kiblat, tidak usah noleh. Tidak usah noleh. Wah, kata hukum ini ikhwan. Hukum ya, perempuan takut kalau sudah assalamualaikum pas nyingok yang bagus, tak dua kali salam dia. Tak noleh kedua. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak noleh ke kiri. Boleh jadi. Ya, mungkin imamnya budak muda barangkali. Ya. Jadi hakada. Ini hukum ya, kita harus tahu baik. Sekarang hukum harus tahu. Jadi noleh itu hukumnya sunnah. Tusannu taslimatu tsaniyah. Sunnah ucapkan salam yang kedua, sama hukumnya ya. Jadi salam kedua itu kalau kita sudah misalnya macam tadi kasusnya, sudah habis salam pertama batal, maka salam kedua tetap ucapkan, tidak apa-apa. Ya, jangan nanti sudah batal, usah lagi, tidak apa-apa, teruskan. Karena salam itu zikir, tetap kita dapat pahala zikir tersebut. Wal ibtida bihi mustaqbilan kiblah, kau mulai salam itu dengan ngadep kiblat. Ini sunnahnya, artinya ini sempurnanya. Ada orang kan selesai Hamidum Majid, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, mulai ngadep kiblat dulu. Assalamualaikum baru noleh warahmatullahi. Sadat. Kalau yang model macam tadi, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sah. Tapi abdulnya beliau katakan di sini wal ibtida bihi mustaqbilal kiblah. Kau mulai dengan ngadep kiblat wal iltifat fit tasmilimatain bihitsu yara haddul aiman fil ula. Kemudian baru noleh. Jadi kapan nolehnya? Kum tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Balik ke lagi. Ngadep kiblat lagi. Mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Noleh itu jangan nyecel. Jangan memang noleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolehkan ya. Ya, tolehkan sehingga pipi kita ni ngadep kiblat sana. Kita nyingok sebelah sini. Assalamualaikum. Nolehkan ya. Ya kecuali kalau lagi uzur lain cerita. Ya, atau ada sesuatu yang buruk yang dijingoknya maka tidak usah dinolehkan, tidak apa-apa.
Wa hadduhul aisar fi tsaniyah nawiyan bi tasmiyatul ula khuruj min sunnah. Ini khilaf ulama ya. Ada ulama menganjurkan seperti beliau ini. Ketika kau salam kata beliau fi tsaniyah nawiyan bi tasmiyatul ula khuruj, ketika assalamu alaikum warahmatullah, niatkan aku keluar dari salat. Tapi ini sebagian besar ulama tidak menganjurkan. Kenapa? Takut belum salam selesai lah niat duluan, maka batal salat itu. Dan ini cuma sunnah, tidak menjadi rukun salat. Jadi tidak usah ada apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah, niatkan kalau nak, tapi tidak apa-apa. Untuk lebih selamat tidak apa, tidak digawikan. Karena ada orang yang assalamualaikum, niat duluan dia, niat duluan keluar dari salat itu, sehingga salam belum selesai dia sudah niat, batal salatnya. Tapi di sini disunahkan bagi yang memang mampu untuk menjaganya, silahkan. Nawiyan bi tasmiyatul ula khuruj minas shalah wassalamu ala man ala aiman ala yamini ala man ala yamini. Dan niatkan juga, ini juga kalau memang tidak memberatkan, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Niatkan ketika assalamualaikum warahmatullah, mengucap salam buat wong yang ada sebelah kanan kita. Niatkan di hati kita. Kemudian ketika kira assalamualaikum warahmatullah, Ustaz mana kalau salat dewean? Ya, salat dewean, salat sunnah gobli abak dia salat dewean itu. Siapa yang samping kanan nak kata uang? Aduh malaikat. Ucap salam sama malaikat. Rokib atid ada sama kita. Assalamualaikum warahmatullah. Ada beliau di samping kita. Ya, apalagi kalau kita memang salatnya berjamaah. Ma'asyal ahbab rahimakumullah, bidakumullah, wafaqakumullah. Di sini jelaskan oleh beliau, kau ucap salam tadi, macam kita solat dewean atau solat makmum cuma dua, makmum cuma dua. Kalau yang pas salam pertama, si yang sebelah kiri juga salam sama sebelahnya, tapi yang sebelahnya juga salam sama siapa? Kata uang sebelahnya kan. Nah di sini jelaskan beliau, minal malaikat. Kau ucap salam itu juga kepada malaikat Allah. Minimal yang jelas pasti ada bersama kita, raqib, atid, atau malaikat yang hadir di situ yang kita tidak melihat mereka. Wal muslimai ins wal jin, dan juga bukan cuma manusia, jin boleh jadi jin dan manusia yang ikut sholat, ya, yang ikut sholat boleh jadi. Makanya disunahkan ba'dus salaf mengatakan kalau kau sholat dewean di padang pasir atau di kebun atau di pinggir laut, di pantai, niatkan niat imaman, tidak apa-apa katanya, tidak ngerusak sholat gitu niat imaman. Ngapa? Boleh jadi kau sholat di belakang kau ada bangsa jin yang melok semayang, ya. Kalau jinnya tadi itu lemak tak ngamin ke? Kalau ngamin ke? Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau manusia soalnya amin, kalau jin mana soalnya? Oh. Nah, terus ke baik. Biasa ya. Jangan takut sama jin. Inti insyaallah lebih afdal dari jin. Taib ikhwani rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. Dan juga salam tadi kita niatkan untuk manusia ataupun jin yang mungkin ada di situ. Ya jin kan ada yang muslim, ya jin ada yang muslim, ada yang kafir, ada ulamanya, ada kiainya, ada santrinya, ada budak majelisnya, ada juga cak kita. Tukang mabuknya ada, tukang zinanya ada, tukang bandit ada, sama kehidupan jin sama kita sama. Cuma beda aturan Allah sama mereka memperlakukan kita secara hukum ukubah, ya, adab dan selain-lain itu beda. Secara umur kita, umur dia panjang, ada yang sampai ribuan tahun jin itu, ya. Ada yang hidup di zaman Rasulullah, ketemu sampai zaman para habaib itu di Hadramut. Imam Ahmad Syihabuddin bin Abdurrahman Ainul Mukasyifin, datuknya Al bin Syihab, itu beliau punya murid, salah satu murid beliau dari bangsa jin yang ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk sama Rasulullah, mukmin di zaman Rasulullah. Sampai Imam Ahmad Syihabuddin mengatakan, seandainya jin ini dianggap sah sebagai sahabat Rasulullah, aku tabi'in. Beliau hidup zaman tahun 900 Hijriah. Tapi itu siapa? Orang yang ketemu dengan sahabat Rasulullah. Nah ini jin ketemu Rasulullah, mukmin di zaman Rasulullah, tapi tidak dianggap sahabat jin itu. Ya, kalau seandainya jin ini sah dianggap sahabat, aku tabiin, kata Ahmad Syihabuddin, murid beliau. Jin panjang umurnya, ya. Kalau kita tidak panjang, kita tidak pacak tengok jin bisa tengok kita tidak pacak masuk juga jin pacak masuk ke kita. Itu beda alamnya di antaranya, ya. Cukuplah nikmati hidup dunia dengan nanti sebagai manusia, tidak usah ngotak-ngatik urusan jin. Minagi banyak ditonton ke di TV, jin lagi tidur dibangun ke.
Iya benar, dimasuk ke kesimpulan sampai sepulan akhirnya negawang muka aib hidupnya, muka cerita buruknya. Haram itu. Jangan demen kamu nontonnya. Muka aib lakinya. Ya Allah, ini ditontonkan dan memang paling laku, subhanallah. La ilaha illallah. Taib ikhwan rahimakumullah. Jin itu masya Allah ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Ya, dan jin itu subhanallah loh, mereka tuh tunduk dengan manusia yang soleh. Ya, sedikit bagi cerita anak terkenang waktu masih mondok di Al Khairat Bekasi. Kalau asal zaman almarhum Sonapol masih ada itu. Jadi ada si kok budak bangsunya Bagil dari Jawa Bim. Jadi izin balik sudah dia pas balik lagi ke pesantren lah mepet maghrib dia langsung masuk sakan maghrib semayang budak ke pesantren kalau ke masjid semayang duduk di masjid begitu sampai syak dia tidak mentu duduk menyantai di kamar dia duduk menyantai di kamar harusnya dia lagi ke masjid juga melok duduk ini dah subhanallah dia tadi entah apa kesalahannya apa dia salah babit apa dia tadi itu belagi nabras kena jin tadi kemasukan jin kemasukan anak syahid anak nyaksi kedewe masuk gitu waktu itu kan budak besar jadi melok suagonya berubah suago jin bingung gitu mak mana nih kita yang pacak kita nih ya paling macam kursi kita baca tidak bentuk jin ini subhanallah dengan suaranya subhanallah Ustaz Obed kita cucu Habib Yayi beliau ini punya pengalaman nyingo Habib Yayi ngobati masuk jin dak maki tegik kuku dak maki tegik kepala dak maki macam yasin mata kau tidak maki macam-macam pas Obed waktu itu masih ada naik Obed pucu kami megangnya agaknya Obed oleh Obed siapa nama kau nyawab dia aku fulan sebutnya mus dengan suara cak monster suara jin cak monster biasa dia ngomong aku Marmun bin Muhan gitu dari mana kau sebutnya di tempat dia ngapa kau kesini nganggu budak dia nganggu aku katanya dia nganggu aku ganggu katanya nah subhanallah alafu ini salah satu fadail habaib ya Obed ngomong sama dia kau tahu tak yang kau masuk ini siapa tahu tak kau tak tahu dia benar dia ngomong macam tidak tahu aku kau tahu tak yang kau masuk ini cucunya Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi teriak subhanallah jin itu teriak ampun dia bersembuh biiznillah saudara Nabi cuma nyebut nama Faqihil Muqaddam ini masih cucunya keturunan Faqihil Muqaddam tunjukkan alangkah hebatnya haibah Faqihil Muqaddam itu datuknya para habaib semua itu Al-Faqihil Muqaddam sering kita baca rotib dalam rotib atas ibadah dimasukkan itu Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi hidup mungkin tahun 500-an Hijriah beliau itu Faqihil Muqaddam nyebut nama itu jin ini teriak minta ampun subhanallah mentuk sehat Abdurrahman namanya budak itu Abdurrahman Bagil subhanallah ya hakada boleh kita ada keyakinan ada keberanian ya mungkin kita bisa panggil dengan nama para aulia yang ada di Palembang ini boleh jadi jin itu akan pergi dan lari ala kulli hal subhanallah taib ikhwan rahimakumullah hafizakumullah faqullah wa ba'd hadirin hadirat yang dirahmati Allah wa yanwi al-ma'mum bitaslimati tsaniyah raddun 'ala al-imam dan bagi makmum untuk salam yang kedua imam kan assalamualaikum warahmatullah nah kita melok salam juga pas salam kedua kita niatkan nyawab salam imam memang ini kan agak ribet ya agak ribet artinya kalau antum ngerasa pacak gampang silahkan kali dah sudah cak biasa bela cak biasa bela kalau memang antum mampu sekali lagi ini niatkan pertama salam kanan tadi untuk yang ada sebelah kanan kita baik manusia jin manusia ataupun malaikat ke kiri terus ditambah lagi niat keluar dari solat tadi ketika salam kiri kita niatkan salam jawab imam yang ucap salam dan juga salam itu untuk orang yang ada di sebelah kiri kita kalau bisa lakukan ya memang ada landasan sunnahnya bukan mengada-ada bukan bid'ah tapi kalau membuat kita repot bingung ya sudah biasa lurus baik assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah polos beda katik niat apa-apa itu sudah boleh dan itu sudah indah salat kita wa in kana ala yasarihi fabil ula sebentar la ilaha illallah wal khuruj min as-salat taslim tayyib wa yanwi ma'mum sami tsaniyah radd imam wa kana ala yaminhi ya kalau imam itu berada sebelah kanan maka dia niatkan ucap salam wa in kana ala yasari kalau dia posisi di sebelah kiri imam maka itu lebih afdal lagi wa in kana
Gubalatahu takhayyuran. Kalau kita pas posisi di belakang imam, kan tadi kalau kita sebelah kanan imam, niat jawab imam tadi ketika salam kedua. Nah, mau kalau di belakang imam, ya silakan niatkan nak salam pertama jadi salam kedua jadi untuk menjawab salam imam. Fayanwil imam raddu alal ma'mum, dan imam pun meniatkan dia untuk niat menjawab salam dari makmum. Ma'asyarul habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini sunnah-sunnah yang disebutkan oleh Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mungkin masih banyak lagi sunnah-sunnah. Ada sunnah-sunnah sebelum sholat. Nah, sekarang akan disebut ke beliau sunnah-sunnah setelah sholat. Ya, di antaranya mungkin yang tidak disebutkan beliau, ya, sunnah kita baca doa sebelum salam, setelah tahiyat. Allahumma ighfir li dhunubi ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu. Itu ada dalil hadisnya. Ya, kemudian doa sekali lagi, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabi jahannam wa adzabi dunya wal akhir ila akhir. Kemudian juga ya mungkin itu tambahkan itu sunnah. Itu ada disunnahkan. Ya, ketika kita sholat. Nah, itu mungkin Ibnu Muhammad tidak menyebutkan, tapi bukan berarti itu tidak sunnah. Yang tidak disebut beliau itu sunnah. Ya, cuma beliau tidak menyebutkan, mungkin takut terlalu panjang pembahasannya. Ma'asyarul ahbab rahimakumullah, hafizakumullah, wafaqakumullah. La ilaha illallah. Faslun yundabu dzikir wa du'a aqibatus shalah. Disunnahkan kita membaca zikir dan membaca doa habis salat. Jangan macam sekarang banyak menyedihkan, astaghfirullah natubu ilaik. Kelompok-kelompok yang sebelah sana tu, bukan sebelah sana. Ya. Kalau model lebih salam salat, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Surut bubar langsung. La dzikir wala tasbih wala tahmid, tidak berdoa, apalagi salaman, boro-boro dia. Dan sudah banyak di Palembang, hati-hati kelompok ini. Wallah ikhwan, syabab dengar adik-adik, ikhwan yang muda-muda kamu ni, makmurkan masjid kamu, jaga masjid kamu. Masjid kita peninggalan wong-wong tua kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau kamu biarkan kosong, rombongan ini bakal masuk. Dia bakal rajin semayang di situ, dan akhirnya imam galak tak katik, dia yang maju. Imam tak katik, dia yang maju. Akhirnya subuh kamu dengar di mik, kamu solat di rumah terus masalahnya. Dengar biasa kemarin mengujuk Allahumma hdina fi man hadait, mengujuk sakit, katik ngenti ke? Dia tadi rajin. Wong nyingok, maaf dengan pace-nya dia tadi tu. Ya. Kamu saja yang maju dia. Habis sujud, habis rukuk, sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Tak berkunut dia. Walaupun tak jadi masalah sebenarnya. Sah, cuma suatu kerugian buat kita. Habis solat tidak berzikir dia. Habis solat tidak berdoa dia. Bid'ah menurut dia. Hati-hati. Kaget lama-lama kamu tidak galak ke masjid, kamu tidak galak memakmur ke musolah kamu sini. Kamu silakan ikhwan. Masya Allah, ini majelis di Munawarin datang dari macam-macam tempat. Tapi jangan kamu cuma sibuk tiap malam ngisi makmurkan masjid orang lain, musolah orang lain. Kamu dewe tidak nyaga masjid kamu, musolah kamu. Nanti pas sudah kecolongan, kadang-kadang kasus ini banyak terjadi. Sabotase, jika kita bahas kasar yang tadi itu. Masjid ini hanya direbut oleh mereka. Kenapa? Ketika itu pas pemilihan ketua baru, pemilihan bagian peribadatan baru, yang dijenguk oleh kita siapa? Yang paling ngajin ke langgar, yang paling ngajin ke masjid. Siapa? Mereka itulah. Akhirnya pas hadir pemilihan tadi itu, debat kursi panjang, voting. Nah, sudah voting, cengki menang dia. Menang dia voting, akhirnya dia jadi ketua masjid, jadi imam, jadi ketua peribadatan. Mundo kita tahlil malam Jumat tutup, maulid tak kacik lagi, Isra Mi'raj lebar. Nak ngebut lagi, bukan suatu cerita kosong. Sampai ada insiden dulu, sampai berbawaan lading, tak ngusir wong ini. Kita tak kepengen sampai macam itu, sampai ribut, bentrok, berantem. Kita tak pengen seperti itu. Jadi jago ikhwan, ya. Kita makmurkan. Salat di situ, kita pantau, kita ikut salat, kita ikut makmurkan masjid kita, musholah kita. Ya, mungkin kita ada kesibukan siang hari di pasar, ya maghrib usahakan ada di masjid, di musholah kita. Ustaz kami kalau ke majelis kampung lain, ya sudah, tapi tidak mungkin setiap malam kan. Ada kan harus jatah ente di musholah ente, di masjid ente. Jangan 7 malam dari maghrib sampai syak di 4 wong terus. Langgar kita dewek kosong. Yo langgar kami udah katik majelis Ustaz, tidak apa-apa. Hadir ke untuk salatnya. Salatnya yang penting. Jangan sampai kita kosong. Takutnya seperti itu ikhwan. Ya, mereka memang mencari-cari benar masjid-masjid, musola-musola yang kosong. Mereka memakmurkannya. Pertama numpang salat, kita tak mungkin ngusir wong nak salat. Ya, wong nak salat. Wah hakata. Jadi hati-hati ikhwan.
Nah, sunnah Rasulullah kita untuk beribadah, baik solat itu solat di masjid, di musola ataupun di rumah berjamaah. Habis solat, termasuk kalau kita solat dewean juga, jangan lupa berdoa dan berzikir, karena itu sunnah Rasulullah. Dalilnya ratusan, bahkan mungkin 1000 lebih kita bisa dapatkan daripada hadis yang sahih, muttafaqun alaih, ataupun hadis hasan, termasuk juga ada beberapa hadis-hadis yang dhaif. Tapi untuk hadis dhaif pun tidak jadi masalah untuk kita amalkan. Wa yusirru bihi illa al-imam al-muridu ta'limul hadirin. Zikir itu ya boleh dilafazkan dengan suara, boleh juga dipelankan. Tapi kalau imam disunnahkan dengan suara keras. Ya, kalau makmum cuma Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau imam Allahumma antas salam wa minkas salam disunnahkan. Untuk apa? Ngajari wong yang belum tahu. Jojo baik habaib ikhwan rahimakumullah, kita ni tahu zikir Allahumma ajirna minnar la ilaha illallah la syarika lah Allahumma antas salam, bukan belajar ngapal dari kitab. Karena sering melok duduk di mushola, sering melok duduk di langgar, akhirnya apal dewek. Nah cuma itulah kadang-kadang apal kita ni lewat ngoping, tidak ingat tulisan, pelapasan salah, pelapasannya salah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam adkhilnal jannata darus salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalal ikram Allahumma la mani alim atau cuma dengar bacanya mak mana tidak tahu kita. Nah perlu kita sudah hafal ini, kita cari mana bentuk tulisannya, belum pernah semua hidup nyingok maco terus. Nah, kita perlu tahu. Setelah itu kalau sudah tahu tulisannya, boleh lagi lebih meningkat lagi, pengen tahu di mana dalil hadisnya. Nah, kalian tidak ada kemampuan, cari. La ilaha illallah fayajharu ila an yata'allamu. Menjaharkan bacaan itu Nabi melakukan, sahabat dengar. Nabi itu mengajarkan bukan dari majelis tapi dari praktek solat. Itulah selesai solat Nabi membaca zikir itu dengan jahar, maka sahabat dengar lagi dan mereka hafal dengan apa yang dipakai Rasulullah SAW, dan mereka pun membacanya dan mengajarkan kepada wong yang setelah mereka, tabi'in dan seterusnya. Wa yuqbilu 'alal ma'mumin yaj'al bisa yasarihi ilal mihrab. Nah, disunnahkan bagi imam kalau sudah selesai sholat itu jangan ngadep kiblat terus. Nah, kelompok yang model macam tadi ikhwan, dia tidak peduli sudah habis sholat selesai salam putus hubungan dengan makmum. Wallah nyingoknya kering. Habis salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Sudah dia sibuk dengan dirinya. Bahkan kadang-kadang maaf, bukan kita nyari kebohongan uang. Habis salam langsung mentuk ke HP. 15 SMS masuk dari itu, SMS masuk, WA masuk. Ada yang langsung nyandek. Tak zikir apa? Karena dia pantang berzikir, dia anggap bid'ah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, disunnahkan makmum ini muter badannya ke kanan. Illa kecuali kalau di Masjid Nabawi tidak dilakukan. Jadi kalau kiblat ke sana, misal kiblat sana kan, ya. Maka setelah salat sunnah untuk imam membelok badannya menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya. Ya macam kita sering lakukan. Tapi ini jangan dilakukan di Masjid Nabawi kalau dia jadi imam. Kenapa? Ketika kita salat seperti ini, magam Rasulullah itu ada di situ, pengimaman di sini, magam Rasulullah sebelah situ. Sehingga kalau imam ini membelokkan dirinya seperti ini ke kiri, maka dia akan membelakangi Rasulullah. Wah, ini salah paling pantang, na'udzubillah. Ya jangan ke magam Rasulullah, magam walibeh kita segan untuk melakukan seperti itu, apalagi magam Rasulullah. Ini tidak disunnahkan kalau itu di Masjid Nabawi. Ini hukum ahli tasawuf, ahli adab mengajarkan kita seperti itu. Nah, kalau memang nak berbelok nian 180 derajat, silahkan. Misal macam nahna, kami orang kadang-kadang di pesantren sambil wirid sambil nyengok budak. Siapa yang tak kati? Kalau cuma ngadep sana, sebelah sini tak kenyokan. Belok nian, dan ini perhatikan banyak masyayikhona seperti itu. Membelokkan badan mereka sambil ngontrol. Nyengok siapa yang tidur, siapa yang nyengok, oh tegak lagi ada limikot, lambat udah ini ketahuan. Ya, itu boleh dalam kita sedang mentarbiyah, sedang mendidik. Tapi ahli sunnahnya menghadapkan sebelah tadi kiri, jadikan arah kiblat tadi. Nah, tapi tetap hukumnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Kalau seandainya membelokkan ini, di sana ada makmum perempuan tanpa satir, kita bakal terjengok di dia, ngusak pikiran dan hati kita. Tetap ngadep kiblat, ya, jangan ngadep ke sana, ya. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Wa yuqbalu 'alal ma'mumin yaj'al yasari ila al-mihrab wa yundabu fihi fi kulli du'ain raf'al yadain wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu, dan disunahkan setiap kita berdoa kita
mengangkat tangan. Nah, cuma di sini perlu saya sampaikan sedikit ya kepada kita semua, pada makmum, hadirin, jamaah sekalian. Ini kebiasaan buruk sering terjadi di mana-mana. Kita ini ada kebiasaan makmum ni kalau sudah habis salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, astagfirullah, serut mondo dia, mondo dari sop, makruh hukumnya. Duduk dulu, ngadepkan dulu. Ini mondo kadang-kadang sekendak tidak nyengok orang kawan belakang tu ngapa ke kacamata, musibah. Tak boleh ikhwan, ya, tidak haram tapi makruh itu. Ini kebiasaan banyak orang. Mantap. Nah, terutama untuk zikir yang dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali subuh, 10 kali ba'dal maghrib. Itu disunnahkan benar. Posisi duduk kita masih tetap posisi tahiyat itulah. Termasuk imam, termasuk makmum. Nah, ini makmum yang maaf, yang tidak taklim model macam itu. Habis assalamualaikum langsung mondong. Dia macam la ilaha illallah wahdahu la syarika. Tapi apa yang dia dapat tidak sempurna pahalanya. Karena Nabi mengajarkan tetap dalam posisi kaki ini tetap tegak masih. Jadi tetap posisi tahiyat itulah duduk kita. Setelah salam baca untuk subuh sama maghrib terutama la ilaha illallah wahdahu la syarika 10 kali. Sudah selesai, bolehlah kita nak ngubah kaki kita. Baca Allahumma ajirna minan nar. Sudah habis doa baru mungkinlah nak mundur sedikit. Ya mungkin pegel, kelamuan, sempit, mundur sedikit. Ini kebanyakan latahnya ngomong kita banyak. Habis salam langsung mundur. Lebih parah lagi langsung berlari ke belakang. Lebih parah lagi keluar ke garang. Nah, sudah. Kalau sudah keluar ke garang tu buka cerita lain sudah. Ya, dak zikir wala apa wala solat ba'diyah dia. Yang aneh lagi nih, aneh lagi nih. Ada juga ini kita nyeksik, bukan fudul, ini kenyataan. Kadang-kadang wong habis assalamualaikum, wong sedang berzikir, dia langsung tegak belakang. Allah, solat ba'diyah. Kau nak dikata ke gaji, apa dikata ke lolo? Kalau kata ke gajin, tidak gajin kau ni. Kenapa Nabi tak nyuruh langsung solat ba'diyah? Nabi nyuruh berzikir dulu. Baca tasbih itu subhanallah 30, alhamdulillah Allah 30. Itu ngampunkan dosa walaupun sebanyak buih dosa kamu. Ayat kursi menjaga kamu dari solat ini sampai ketemu solat berikutnya. Allahumma ajirna minan nar dibaca habis subuh. Siapa meninggal di siang hari itu sedangkan dia subuh tadi baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, dipastikan Rasulullah unjuk jaminan dari Allah tak akan tersentuh api neraka. Begitupun kalau kita baca ba'dal maghrib. Nah, alangkah bodohnya orang yang tak mau zikir ba'da solat. Kecuali ada kalinya saat-saat tertentu kita di terminal, masjidnya kecil, pas kita sholat gelombang pertama, habis salam nyingok 15 tegak nak sembahyang logat kedua, ya lagi kita zikir sambil duduk di luar, tak apa-apa, bukan lepaskan sambil berjalan di mobil zikir. Nah, ini kondisi namanya, ya kondisi. Tapi kalau tidak, jangan lepaskan, ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal habaib hubabat hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi harus kita ketahui seperti itu. Jadi belok badan tadi untuk imam sendiri tidak disunahkan langsung. Kalau yang memang adanya zikir ba'da subuh seperti ba'da maghrib la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu 10 kali. Selesaikan itu baru kita berbelok badan. Nak belok tetap duduk iftiras, nak berubah jadi pangsilo silahkan. Tidak ada aturan yang mengharuskan begini dan begitu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita pahami hari ini insyaallah bisa kita praktekkan, dan kalau memang selama ini sudah kita jalankan kita lebih mantap, berarti selama ini kita tidak salah dalam beribadah. Ma'asyul ahbab rahimakumullah, tolong juga minta maaf, tolong jangan gagal salah paham kamu kakek. Yang ana sampaikan ini sunnah-sunnah, balik ke rumah kamu mengatakan dak sah kau tu satsuki ngomong. Nah, padahal ini cuma masalah sunnah, ya. Macam tadi tangan macam ini atau salam tadi itu sunnah. Kalau orang melanggar sunnah itu cuma jadi buruk sholatnya. Ya, cuma jangan dikecilkan masalah ini. Kita pengen apalagi ngadep Allah, nak indah, nak baik, nak bagus. Wallahu a'lam. Sedikit kami sampaikan himbauan, ya, insyaallah gebu kakek kami sampaikan lebih panjang lagi. Ini tanggal 5, malam ini 6, tak lama lagi hari Asyura, Sabtu tepatnya insyaallah. Hari Asyura kita kenal dengan hari anak yatim juga. Boleh, memang itu sebenarnya bid'ah juga ikhwan. Lebaran anak yatim itu bid'ah, tapi tidak apa-apa, hasanah. Nah, cuma memang ada landasannya. Kenapa? Nabi mensunnahkan di hari 10 Asyura nyantuni anak yatim, menyayangi dengan memberi ke mereka makanan, minuman, duit, bahkan disunahkan ngosok kepalanya. Cuma tolong kami menghimbau. Sekarang ini masya Allah banyak nih yang sudah kampung sana ngadu ke masjid, sana ngadu ke galau. Cuma kadang-kadang salah niat, saingan. Berapa amplop di sana? 100, kita 7,5.
Nah, lebih lagi yang buruk kita sayangkan, ikhwan. Memang Rasul ngomong di hari Asyura itu yang disunahkan ngosok pala budak bayi, budak yatim, lebih besar pahala dibandingkan di luar hari Asyura. Akhirnya budak yatim termengas-mengas. Ada 7 undangan, sebangsa 3, sebangsa 4. Wallah ini kejadian. Seorang janda naik gokang ngawak anaknya. Nah yang kejam ini, maaf kalau ngomong kejam, panitia ini mewajibkan harus ngembek. Jangan, kalau kamu memang punya rahim sama anak yatim, cukup datanya ada, di Menawang ada berapa? 5, titip ke sama Meman, ini untuk budak yatim, namanya sudah ada 5. Itu lebih afdol, duduk manis baik kamu di rumah. Ini wallahi kejadian dari seberang kami sana. No, pergi ke sana. Karena uang ini ngembek fadilah nak hari 10 tadi. Ngado ke bagang kalau mengas nih. Ada ancaman tadi, kalau tidak datang macam mau bagi kauban kemarin, kupon tidak datang, sudah bagi ke lagi. Nah ini sampai mengas, nyewa gokang ngawak anak 4 sampai beb. Kecil-kecil budak ni. Turun sini no, ngantri lama. Pas ini ngantri lama, seberang sini acara yang ngundang dia lagi jalan juga, mikir dia dapat dah, sangat terlambat dia dapat. Selesai berdecut, nyewa gokang lagi, nyebrang pula, boleh mau macam itu tuh. Jangan, apalagi maaf, jangan didramatisir. Ya, ditampilkan budak kecil tadi, ditanyain, mau buat dia sampai dia nangis sepenuh kami. Wong lain nangis galau, dolem itu. Budak kecil ni jangan disebut sedih, ingat ke bapak juga meninggal, diingatkan. Senangkan hari itu tuh. Sampai ada jida-jida ngomong, oh ya aku Allah tak ridho cucung aku dicak itu. Cuma aku tidak mampu menganjak duit ku gawak cucung aku sini. Cucungnya ditampilkan, disuruh macam ini macam itu, suruh cerita mana dia waktu abahnya meninggal bla bla bla. Bikin acara macam itu, tak usahlah. Ya, santunin yatim itu dengan cara yang sederhana baik. Senang ke mereka, muliakan mereka, jangan selalu dibikin-bikin seperti itu diundang. Sikok lagi nih, minta maaf nih. Kadang-kadang kesalahan panitia juga. Anak dengar dewek, kuping anak habaib, minta maaf. Ya, ini misalnya kita dari ujung sampai depan ini, seluruhnya kita ini, seluruh kita ini, yunfik. Anak ngumpulkan, payo, habaib kumpulkan, kita ngumpul duit untuk anak yatim. Senangat galau, ngumpulkan. Sudah di amplop sudah. Pas pembagian amplop budak yatim, kan disunahkan ngosok kepala. Ya, ampunan dosa sebanyak rambut yang kamu sentuh. Nabi yang ngomong, memang benar. Tapi yang ngosok ini cuma kami yang di baris depan ini baik. Jadi yang duduk situ, oh ya aku nih pengen juga ngosok kepala budak. Anak denger rewek itu. Anak ini kan nyumbang juga. Alang kelemahannya ustadz itu. Nah kami betul waktu itu anak diundang, melok simbolis ke budak, ngosok kepala. Nyumbang tidak anak padahal. Nah uang yang nyumbang nyeletuk. Anak nih pengen juga ngosok kepala budak yatim, ampunan dosa. Nah, 10 Muharram itu tepatnya. Di luar 10 Muharram ngosok kepala budak yatim sunnah dalam kata menyayangi. Ini kadang-kadang dengar sebanyak rambut yang kamu gosok, sebanyak ampunan dosa, udah diucek-ucek ya kepala budak. Sampai tertunduk-tunduk. Nah ini tolong perhatikan ya. Anak negara ingat sampai sekarang dari sekarang karena banyak ya kesalahan-kesalahan yang membuat tujuan niat baik justru akhirnya tidak bagus. Ya hati-hati jangan saing-saingan. Afwan. Ya ini budak yatim deh. Amplop dari seberang sana tadi yang itu Masjid Al-Falah tadi berapa? 7,5 mi. Al-Huda berapa? Jadi banding-bandingkan. Ya. Bahkan dihebohkan. Oh masya Allah majlis taklim Al-Munawwar Ustaz Suki 5 juta sih kok budak. Oh heboh. Ya ngalahkan yang lain nyari donatur sampai maaf ngadukan proposal. Tak usah alal maujud. Pakai uang kayu yang hoye-hoye. Jangan sampai ada kesan kita ini ngemis. Dan jangan, yang penting tadi jangan sampai menghinakan budak yatim. Yang paling abdal seperti itu. Kalau nak ngembek sekedar simbolis baik, barangkali bikin acara kecil-kecilan labas, sikok 2 budak, sisanya hantarkan ke rumah mereka masing-masing. Apalagi sampai Allah meknya melok keluar ngawak 5 ikut budak. Apa digawak kalau ini budak? Yo kalau budak yang tak datang tak dapat. Astagfirullah. Bahkan ada, ini wallah alam mana dengar baik, mudah-mudahan salah dengar, ya. Di satu tempat majlis tahun ini tidak lagi masuk ke si A sampai si C. Kenapa? Tahun tadi tidak datang dia. Ya Allah. Jadi niat kamu ni apa? Nak pamer kamu beramal soleh, nak pamer kamu dijunjung menderma, kamu punya acara. Sudahlah, Allah ada teman yang macam itu. Ya hati-hati. Hati-hati jangan sampai salah cara. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim wala haula wala quwwata illa billah. Dan insyaallah hari depan kita akan bahas di majelis Habib Cik tentang hari Asyura insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
سيدنا محمد. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروآت، والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي. أسمع فضلا وجودا منا، لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله والصحب عداد تحصي الصحب، والحمد لله.